सारा संसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन रहा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी किनू मनदे आ? हुणे तुसीं सरवण कीता है। मेरे राम हर जन के हों बल जाए। कहते मैं रब दे प्यारे तो बलहार हाँ, हरी जन तो नाम जपण वाले तो, बाबा माहर नाम सिंह जी तो ते बाबा खेम सिंह जी तो। मेरे राम हर जन के हों बल जाई। कहते जे तुसीं पुछदे हो गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकण वालिओ, ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बचन करदे आ कि मैं हरि दे जन तो बलहार जाना। किन्ने को बलहार जांदे हो? कहंदे मैं आपदे केसां दा चौर बना के उहदे उत्ते चलांगा, चौर चलावांगा अपने केसां दा बना के, ते उहदे चरनां दी धूड़ मुख नूं लावांगा। इस तो वड्डा की बचन हो सकता है? 10 गुरु साहिबान नूं असीं मनदे हां। 10 गुरुआं दा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। गुरु परमेश्वर हुंदा है, रब दा स्वरूप है, परमेश्वर दा स्वरूप है। पोथी कहंदे परमेश्वर दा थां है, इत्थे परमेश्वर रहिंदा है। ते परमेश्वर बलहार जांदा है रब दे प्यारियां तो कि केसां का कर चवर टलावां, चरण धूड़ मुख लाई। ते आपां बाबा जी दे जन्म दिहाड़े ना मनाइए, बाबा जी दे जन्म दिहाड़े च ना आके बैठिए। सारे नगर का फर्ज बनता है। इन्हां दी आदत ही है सेमे वालियां दी, जे इन्हां नूं हुलारा आवे तो फिर सारी भज तुरदी है, ते जे ना आवे तो फिर सारी लुक जाती। हुण पाठी सिंह ते स्कूलों के बच्चे लगे अंदर, एक दूजे दे मगर लगते हैं। महापुरखा पिछे नहीं लगते, गुरु साहब पिछे नहीं लगते, बस लाला लाला करके एक दूजे पिछे भज आउणगे पाठा च लगन। ये तमाशा नहीं, ये भगती है, ये व्यापार नहीं, धंधा नहीं। चंगी तरह दर्शन कर लो कि गुरुद्वारा बनाया है, व्यापार किया है। पाठ सिमरन भगती कीर्तन चलता है, व्यापार है। स्कूल चलते ने, व्यापार है। गौशाला बनिया हुई ने, व्यापार है। ये सारी भगती है। जे व्यापार होंदा ते बाबियां दी गोलक गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़न नालों वड्डी होनी सी। जे साडा व्यापार हुंदा तां ऐसे महापुरुष जग ते आए जिन्हां ने बाबा माहर नाम सिंह का नाम उच्चा करता। वो सी बाबा नंद सिंह जी ते बाबा खेम सिंह जी। साधु की पछाण नहीं होंदी कि कौन है, केड़ा स्वरूप है। बाबा खेम सिंह जी महाराज 40 साल च संती समझते रहे। आप भाई बाला गुरु अंगद देव जी नूं मिलने वास्ते आया। कहंदा जी तुसी मेरे तो पिछों आए जी, ते तुहानूं इन्ना उच्चा रुतबा कि बाबे नानक ने खुद मत्था टेकिया, ते तुसी बाबा नानक ही बन गए।
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਟਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਸੰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨਹਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਧਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਸੀ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਪੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਮੈਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਗ ਬੰਦ ਚਲਾ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ। ਸਾਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਧ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੂੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੂੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 3-4 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਰੇ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਆਪ ਸਮਾਧ ਬਾਬੇ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਲਾਣੀ, ਆ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੋਲਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਚੱਕ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।